راول جنج چڑی اور میرے ساتھیوں اور مسلمانوں میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا. میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند کے باہر پھینک کے رکھا تھا. ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیار شمسی. اور آج کا پروگرام ایک تاریخی پروگرام ہے، اور یہ پروگرام ہے جب 3 اور 4 اپریل 1979 کی تاریخ رات کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر چڑھایا گیا. ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا. ایک قتل کے نام نہاد مقدمے میں ان کو ایک متصب جج نے پہلے پھانسی کی سزا دی، پھر اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ان کی تمام اپیلیں مسترد کر دی. اور پھر 3 اور 4 اپریل کو جب آخری ملاقات کرائی گئی 3 کی شام کو، جو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو وہاں قید تھیں، انہیں بتایا گیا کہ ان کے والد ان سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن جب آخری ملاقات شروع ہوتی ہے اور سلاخوں کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو ہیں اور بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو ملاقات کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی دوران جیلر بتاتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے. ناظرین، آپ تصور کر سکتے ہیں اس لمحے کا، اس لمحے کی اذیت کا وہ لفظوں میں اس کا بیان ممکن نہیں. لیکن وہ جو گفتگو ہوئی وہ ایک تاریخی گفتگو تھی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں عوام کا پرچم جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ جو آپ کے آنسو ہیں آنکھوں میں، یہ زمین پر نہیں گرنے چاہیے. ناظرین، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں ہی نہیں، اس پورے ایشیا کے جنوبی ایشیا میں جمہوریت کا ستارہ ہے، اور عوام کی محبت کا اور عوامی لیڈر کا ایک ایسا روشن وہ سفر چھوڑ کے گئے ہیں کہ جن پر چلتے ہوئے ہم جمہوریت کی منزل یقیناً پا سکتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھی، جو اس وقت جب سینٹ 1973 کے آئین کے مطابق تخلیق ہوئی، وفاق کی علامت بنی، تو اس کے پہلے سینیٹر جو تھے سردار سلیم پنڈی سے، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے راستہ نیوز میں، اور ان سے اس رات کے حوالے سے اور بھٹو صاحب کی شخصیت کے حوالے سے سوال کیے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم نے واشنگٹن سے، ہوسٹن شہر سے ہمارے ساتھ پنجابی کے نوجوان شاعر حضرت شام ہیں، اور وہ ہمیں اس 4 اپریل کی 3 اپریل کا جو کرب ہے، اور جو شعرائے آفاق پنجابی کی شاعرہ ہیں نسرین انجم بھٹی، جو وفات پا چکی ہیں، لیکن ان کی جو کلام ہیں یا ان کا جو اثاثہ ہے وہ موجود ہے. اور انہوں نے 3 اور 4 اپریل کے حوالے سے جو ایک بہت مشہور نظم لکھی تھی، آج وہ حضرت شام ہمارے پروگرام میں پیش کریں گے کہ میں بھٹو ساگر سندھا میری راول جنج چڑھی. پہلے ان سے حضرت شام سے سنتے ہیں کہ اس نظم میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے، اور اس کرب کا بھی اظہار کیا ہے جو آج تک پاکستان کے عوام، خاص طور پر غریب عوام، محنت کش کسان بھٹو کی یاد میں اس کو محسوس کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں حضرت شام. اور حضرت شام، آپ کا بہت شکریہ. ویڈیو دا محرک سیار شمسی صاحب، راستہ ٹی وی دے دوستاں دی نظر اما نسرین انجم بھٹی ہوراں دا لکھیا ہوا ایک بینڈ. انہوں سب تو پہلے فہیم مظہر جی نے گایا، مجاہد حسین صاحب دی کمپوزیشن، میں بھٹو ساگر سندھا میری راول جنگ چھڑی. 4 اپریل دی نسبت دے نال جناب سیار شمسی صاحب دی محبت، انہاں دے پیار اور دی محبت دے توفیل اس نو گان دا موقع ملیا. راستہ ٹی وی دے سجنا دی نظر نسرین انجم بھٹی جی دا نوحہ بینڈ.
ਸਿੰਧ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਵਲ ਜੰਜ ਚੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਗਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਵਲ ਜੰਜ ਚੜੀ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਸੂਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਸੂਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਰੀਤ ਬੜੀ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਪਰ ਚੂਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇਰਿਆਂ ਲੜੀ ਚੋਲੇ ਲੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੋਲੇ ਲੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਲਕਤ ਹੈਰਾਨ ਖੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਅੱਠਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਉੱਡ ਸਮਾਨੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਈ ਮੇਰੀ ਨਾਬਰੀ ਨਾਲ ਉਮੰਗ ਮੇਰੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਤਰਾਈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਸਾਈਆਂ ਜੰਗ ਮੇਰੀ ਅਜਰਕ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਅਜਰਕ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ मेरी टोपी लाज किसान। जी नाजरीन, आपने हज़रत शाम की नज़म सुनी। यकीनन इसमें जो कर्ब है और हज़रत शाम ने जिस दिल से जिस गहराइयों से इसको गाया है, ये यकीनन इस प्रोग्राम का एक ख़ास हिस्सा है और आने वाले वक्तों में ये यकीनन जो जमहूरियत के मतवाले हैं उनके लहू को गरमाता रहेगा। हम चलते हैं बराह रास्त अब सरदार सलीम साहब की जानब और उनसे पूछते हैं कि 3 और 4 अप्रैल की रात तारीख शब जब एक भयानक कहानी लिखी गई, क्या कहेंगे। वैसे तो मुझे याद है कि उस रात तमाम अखबारात जो थे वो मुकम्मल हो चुके थे, डाक एडिशन जा चुके थे, सिर्फ लीड की खबर बाकी थी और न्यूज़ एडिटर इंतज़ार कर रहे थे कि इस लीड पर क्या लगना है, भुट्टो की ज़िंदगी या मौत। उस वक्त मैं तामीर अखबार में था और मैंने उस रात की उस कहानी को कलमबंद किया था। जी सरदार सलीम साहब, क्या कहेंगे आप। भुट्टो साहब की फांसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहली बात तो ये कि वो केस बेबुनियाद था, सज़ा गलत थी, जिसका एतराफ़ ख़ुद जजों ने किया है और नसीम हसन शाह ने तो अपनी किताब में भी लिखा, टीवी इंटरव्यू में भी कहा कि हम पर फैसले का प्रेशर था। और 3 जजों ने, जो बड़े मुखबिर जज थे, जिन्होंने मार्शल लॉ का असर कबूल नहीं किया, उन्होंने तो भी भुट्टो साहब को एक्विट किया है, बरी किया है। इसके अलावा जो भुट्टो साहब को फांसी दी गई, फांसी का जो अमल है वो अस खुद यानी जेल के मरवजा कायदे और कानून के ख़िलाफ़। जेल में जो मैनुअल है, जेल मैनुअल में किसी की फांसी के लिए जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बंदा जो है वन शुड बी हैंग्ड नॉट बिफोर डॉन, यानी डॉन सुबह काज़िब से पहले आप किसी को फांसी नहीं दे सकते। और जब सुबह काज़िब से पहले नहीं दे सकते और इसमें ये वो कहते हैं कि हमने रात को 2 बजे फांसी दी है, तो इसका मतलब है सुबह के 6 बजे से 2 बजे से 6 बजे तक जो 4 घंटे की ज़िंदगी आपने भुट्टो शहीद से छीनी, वो गैर कानूनी है। और यही एक अमल जो है भुट्टो को शहीद साबित करता है। मुझे खुद एक दफ़ा एक मिलिट्री कोर्ट में इस चार्ज पे पेश किया गया था कि मैंने एक तकरीर में भुट्टो को शहीद कहा और उन्होंने कहा तुम गलत कहते हो। तो मैंने जब जज को, उस मेजर को कहा, तो वो खासा मुतासर हुआ। मैंने पूरा उसे जेल मैनुअल और ये सारा फ़लसफ़ा बताया। तो इस तरह से ये साबित होता है कि वो तो सारा केस या सारा सिलसिला ही गैर कानूनी। यकीनन सरदार साहब, आपने जिस
بہت ہی ایک ایسے انداز میں یہاں ظاہر ہے کہ آپ نے سارا میں ان کر محسوس کیا ہے، اور خاص طور پہ جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بھٹو کو پھانسی دیتے وقت پھانسی کے جیل قواعد جیل مینول پر بھی عمل نہیں کیا گیا، اور ان کو صبح کاذب کے وقت پھانسی دینے کے بجائے رات 2 بجے تختہ دار پر چلایا گیا۔ سردار صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو جن کے پیچھے کروڑوں عوام تھے، وہ اپنی زندگی بچا سکتے تھے، ان کے پاس بڑے مواقع تھے، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایک آمر کے آگے سرنگو ہونے کے بجائے تاریخ میں زندہ رہنا پسند کیا؟ جی سردار صاحب۔ کہ بھٹو صاحب اگر چاہتے تو اپنی زندگی بچا سکتے تھے۔ خود یہ بات حفیظ پیرزادہ نے بتائی ہے کہ جب پیرزادہ نے ریویو پٹیشن داخل کی اور اس کے بعد وہ بھٹو صاحب سے ملنے گیا اور اس نے کہا کہ جی میری ریویو پٹیشن دے دی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بھٹو صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دلائل ہیں تمہاری ریویو پٹیشن میں؟ تو اس نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری دلیلیں ہیں تو یحییٰ مختار اپنے اوریجنل دلائل میں کہہ چکا ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں، یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ کیس میں جان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے سزا دی گئی ہے۔ ہاں، مجھے بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو خیر اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد 2 قوتیں ہیں جو مجھے بچا سکتی ہیں۔ تو پیرزادہ کہتا ہے میں نے پوچھا کون سی 2 قوتیں؟ انہوں نے کہا ایک پاکستان کے عوام، اگر لوگ سڑکوں پر نکل آئیں تو یہ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ 2، اس نے کہا دوسری قوت میں خود ہوں، اگر میں ان کی شرائط مان لوں، اور شرائط بڑی مختصر سی ہیں کہ مجھ سے وہ چاہتے ہیں کہ میں 10 سال کے لیے یہ ملک چھوڑ کے باہر چلا جاؤں، ان کو کہہ دوں کہ میں 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، تو یہ مجھے آج اور ابھی رہا کر دیں گے۔ اسی وقت جو تم میرے سیل کے سامنے باہر پڑی ہوئی ایک چیز ہے جو کسی قیدی کو نہیں ہوتی، ایک ٹیلی فون پڑا ہوا ہے، اس ٹیلی فون پہ اٹھاؤں گا میں، دوسری طرف سے ضیاء بولے گا، اور میں اگر اس کی یہ شرائط مان لوں تو میں ابھی تمہارے ساتھ باہر جا سکتا ہوں، لیکن پیرزادہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کروں گا، مجھے تاریخ سے میں زندہ رہنا ہے، جرنلوں کے ہاتھوں مر جاؤں تو مرتا ہوں۔ سردار صاحب، یقیناً ظاہر ہے کہ جس طرح حفیظ پیرزادہ جب اپیل لے کر گئے ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، تو انہوں نے 2 باتیں کہیں جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے کہ مجھے 2 ہی شخص بچا سکتے ہیں، یا 2 ایسے کام میں کروں تو بچ سکتا ہوں، ایک تو میرے عوام ہیں وہ مجھے بچا سکتے ہیں، دوسرا میں خود، اور اگر میں آج آمر کے سامنے سرنڈر کر دوں، معافی مانگ لوں تو میں بچ سکتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں کروں گا، میں جنرل کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا، تاریخ کے ہاتھوں نہیں۔ سردار صاحب، کیا کہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی فلسفہ کیا تھا، اور انہوں نے جس طرح سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیت کھلیان تک پہنچایا تھا، وہ فلسفہ کیا تھا، اور آج کی جو گردآلود سیاست ہے اس میں اس نظریاتی سیاست کی، اصولوں کی سیاست کی کتنی ضرورت ہے؟ شمشیر صاحب، یہ خاصی مشکل بات آپ نے کی ہے۔ بھٹو صاحب کی زندگی کے حوالے، ان کی شخصیت کے حوالے میں اگر ایک کتاب لکھوں تو بھی میرے خیال میں 500 صفحے کی کتاب لکھنے کے بعد بھی مجھے محسوس ہوگا کہ وہ بہت تشنا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئیں۔ وہ اتنی ایک بھرپور زندگی تھی، ایک بھرپور شخصیت تھی، اس کو چند جملوں میں سمونا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، اس سے بھی مشکل کام ہے۔ بھٹو ایک عظیم شخصیت تھی، انہیں کام کرنے کا جذبہ تھا، وہ اس قوم ہی کی نہیں، وہ صرف پاکستان کے عوام ہی کی نہیں، بلکہ وہ تیسری دنیا کے مظلوم عوام کی آواز بن کر ایک ظالمانہ سامراجی نظام کے خلاف برسر پیکار ہونے کا عزم رکھتے تھے۔ پاکستان کے اندر تمام استحصالی قوتوں سے نجات حاصل کر کے غریب عوام کا، مزدور عوام کا عوامی راج جسے کہتے ہیں، وہ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ سردار سلیم صاحب، آپ نے ایک طویل وقت
गुजारा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपोजिशन लीडर में भी देखा, उनको आपने हुकूमत में भी देखा, आप सेनेटर भी बने। क्या कहेंगे कि उनकी जो यादें हैं या जो उनके साथ आपने सफ़र किया, उनकी पूरी ज़िंदगी का आप मुख्तसर लफ्ज़ों में कैसे अहाता करेंगे? शख्सियत, भुट्टो की शख्सियत बहुत आज़्म, हिम्मत और हौसले वाली शख्सियत थी। मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी और मौत दोनों इस बात की गवाही देती हैं कि उन्हें मुश्किलात से लड़ना आता था, उनमें हिम्मत थी, उनमें हौसला था, उनमें अज़्म था। जब वो अयूब खान की हुकूमत से अलग हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अयूब खान को, तो अयूब खान ने उन्हें कहा कि तुम सिंध के एक ज़मींदार हो और मैं किसी ज़मींदार को दुरुस्त करने के लिए एक पटवारी काफ़ी होता है, तो तुम ऐसा ना करो। तो भुट्टो साहब ने कहा था आप अपनी ताकत आजमा लो, मैं अपना अज़्म और अपना हौसला आजमा लो। तो ये साबित हो गया कि अयूब खान की ताकत को उन्होंने शिकस्त दी और भुट्टो के हौसले को ख़त्म। सरदार साहब, आपने बड़ी तफसील से और यकीनन आपने दुरुस्त बात की है कि इस मुख्तसर वक्त में इतनी बड़ी सियासी शख्सियत का वो न सिर्फ पाकिस्तान के, जनूबी एशिया के, बल्कि पूरी दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर पहचाने जाते थे और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के वो एक भरपूर तवाना आवाज़ के तौर पर उभर रहे थे। और अगर उनकी 5 जुलाई 1977 को हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो इस्लामाबाद में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा था, जिसमें दुनिया को पाकिस्तान की जनाब से एक बड़ा पैगाम दिया जाना था। उनकी शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक अमली तौर पर उनकी सियासत को, उनके फ़लसफ़े को ज़िंदा रखा और अमलन 30 बरस उन्होंने जद्दोजहद की और बिलाखिर वो भी जमहूरियत और अवाम की खातिर शहीद हो गई। आज की जो पीपल्स पार्टी है, आज के जो सूरत हाल है या सियासत में हमें इक़दार और असूल और वो कम नज़र आते हैं, क्या कहेंगे कि आज की पीपल्स पार्टी को किस नज़र से देखते हैं? और आज की पीपल्स पार्टी को अगर ज़िंदा रहना है और भुट्टो के फ़लसफ़े को ज़िंदा रखना है तो उसे क्या करना होगा? क्या आप समझते हैं कि आज का जो मंशूर है या भुट्टो साहब का जो मंशूर है, क्या फ़र्क है? हमसे ये दुरुस्त है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भुट्टो के फ़लसफ़े को ज़िंदा रखने की कोशिश की। उसमें 100% कामयाबी मैं नहीं मानता, मैं नहीं समझता कि वो 100% कामयाब हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भरपूर काविश की कि भुट्टो का नज़रिया और फ़लसफ़ा ज़िंदा रहे। मौजूदा हालात में हमारी पार्टी या हमारे लीडर अपने वोट की खातर, अपने मकसद की खातर तो भुट्टो का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भुट्टो के फ़लसफ़े से बहुत दूर रहकर बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पीपल्स पार्टी को सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है और बिलखुसूस पंजाब में रहना है, तो आपको भुट्टो के फ़लसफ़े पर मन ओ गन अमल करना होगा। भुट्टो के फ़लसफ़े की पहली बात कि आप ये तस्लीम करें कि इस मुल्क के ताकत का सरचश्मा अवाम है, आप अवाम से रब्ता रखें। भुट्टो बंद कमरों की सियासत का तो कायल ही नहीं था, भुट्टो तो इस फ़लसफ़े का नाम ही नहीं था, वो तो अवाम की सियासत करता था। मेरी बिलावल से ये अर्ज़ है कि वो भुट्टो के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले पंजाब में डिवीज़नल सतह पे वर्कर कन्वेंशन करें, और वर्कर कन्वेंशन कोई महदूद नहीं, इन्विटेशन से बुलाए हुए वर्कर नहीं, खुले आम जिस तरह खुली कचहरी होती है, वो कहें कि फलां दिन वो या वर्कर से मिलेंगे, वो वर्कर की बात वहाँ तकरीर करने की बजाय वर्कर की बात सुने, उनकी शिकायत सुने, उनका इजाला करें। तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह नहीं है कि पीपल पार्टी जिंदा ना हो। पीपल पार्टी से नाराज़ हुए लोग जो समझते थे वो तहरीक इंसाफ में गए, इस उम्मीद में गए कि वहाँ तब्दीली आएगी, तो अब तो वो मायूस हो चुके हैं, वहाँ तब्दीली तो कोई नहीं आई। लिहाजा उनके लिए अगर पीपल पार्टी मैदान में खड़ी हो, अपना रिवाइव करे, तो उनको लिए वापस आना आसान है। वो वापस पीपल पार्टी में आ सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून में नहीं जा सकते। तो इसमें काविश की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। किसी दूसरे सहारों से हम जिंदा नहीं रह सकते, किसी PDM की या किसी और सहारों से पीपल पार्टी को आप बचा नहीं सकते। पीपल पार्टी अवाम की जमात थी,
और वो आवाम ही में ज़िंदा रह सकती है। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह पीपल्स पार्टी आवाम से दूर होकर ज़िंदा नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी के लिए दरिया, पीपल्स पार्टी का समुंदर पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के मेहनत के अवाम है। अगर हम उनके अंदर रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, उनसे बाहर निकलेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। सरदार सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने एक, मैं समझता हूँ कि तारीख़ी हवाले के जो ऐसे तारीख गोशे थे जो भुट्टो साहब की ज़िंदगी के हवाले से या उनकी सियासत के हवाले से आज तक सामने नहीं आए थे, सरदार सलीम साबिक सेनेटर ने उन पर रोशनी डाली है। और नाजरीन, ये प्रोग्राम यकीनन हर साल होता है, बरसी भी होती है, लेकिन इस बार जो अहम फैसला हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उनकी बरसी जो है वो रावलपिंडी में होगी और 2 मकामात मुंतखब किए गए थे। एक पुरानी जेल जो थी पिंडी की, जहां उन्हें फांसी दी गई, और दूसरा लियाकत बाग। और ज़्यादा इम्कान ये था कि जहां अडियाला जो पुरानी पिंडी की जेल थी और जहां आज KFC का रेस्टोरेंट है, वहाँ भुट्टो की बरसी मनाई जाएगी। और इस ऐलान पर बहुत बड़ा ऐलान था, और ये इससे मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े लॉन्ग मार्च या धरने एक जानब और भुट्टो की बरसी का रावलपिंडी में होना, उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। लेकिन अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वो जलसा मनसूख कर दिया गया है। जो कोरोना की वबा है उसको जवाज़ बनाया गया है। लेकिन इस हवाले से जो सियासी कारकुन हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हों, उन्हें इस मनसूखी से दुख हुआ है। और जिस तरह भी सरदार सलीम साहब ने बात की अपने इंटरव्यू के दौरान कि पीपल्स पार्टी की ज़िंदगी आवाम में है, पीपल्स पार्टी सिर्फ उसी सूरत में ज़िंदा रह सकती है जब वो आवाम के समुंदर में जाएगी। वो किसी चोर दरवाजे से या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से आगे नहीं बढ़ सकती। और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सियासी कारकुन पाकिस्तान के मुल्क के दानश्वर सहाफ़ी ये तवक्को रखते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो असल मंशूर था वो बहाल होगा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज बिलावल भुट्टो इस पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साहबज़ादे हैं। उन्होंने कम वक्त में अपने आप को मनवाया है और इन सलाहियतों का इजहार भी किया है। लेकिन अभी तक जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन होता है या फैसला साज शख्सियत के तौर पर, वो अभी उनका सामने आना बाकी है। हम तवक्को रखते हैं कि इस मुल्क में, जिसके लिए इस मुल्क के सहाफ़ियों ने, सियासी कारकुनों ने कोड़े खाए, कुर्बानियाँ दी, फांसियों पर झूल के, वो फ़लसफ़ा ज़िंदा रहेगा। क्योंकि जमहूरियत ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है, लेकिन मुरवजा सियासत नहीं। वो सियासत, वो जमहूरियत जिसमें सच्चाई होती है और जिसकी खातर बड़े लोग फंदे को चूम लेते हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करते, मुफाहमत नहीं करते, मसलक का शिकार नहीं होते, अवाम की जानब लौट जाते हैं, अवाम की बात करते हैं और अवाम के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। नाजरीन, आज इतना ही, और इस वर्ष के साथ कि आप जहाँ भी हैं सलामत रहें और हमें इसकी इजाज़त दीजिए। और आप सुनेंगे आखिर में फिर जनाब हज़रत शाम को कि मैं भुट्टो सागर सिंधा, मेरी रावल जंज चढ़ी, रब रखा। अजरक लाल हनेरी, अजरक लाल हनेरी, मेरी टोपी लज किसान, मैं आन हथौड़े पथ दी, मैं अज कलमा दा मां, मैं रिज़्क वसावा कर कर, रिज़्क वसावा घर घर दे देवा छत मकान, मेरा वादा मेरे बेलियो, ये मेरा पक पैमान। सर चश्मा मेरी ताकत दा,
ਬੇਦੋਸਾ ਵੇਖੋ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਦੋਸਾ ਵੇਖੋ ਚੱਲਿਆ, ਬਨ ਸੰਗਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਖੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਨਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈ ਮੌਤ ਦੇ, ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈ ਮੌਤ ਦੇ, ਤੇ ਝਾੜੀ ਪੀਂਗ ਸਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਜਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਦੀ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖਣ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖਣ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਜਣਾ ਖਬਰ ਪੜੀ। ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਸੂਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਟੁਰੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਗਰ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਵਲ ਜੰਜ ਚੜੀ। ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਸੂਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਟੁਰਿਆ ਸੂਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਿਹਾਵਣੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੜਾਵਣੀ ਜੰਜ। ਮੈਂ ਪਾਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੱਥਣੀ, ਪਾਈ